कपड़ा दिता उदों साडी जमीनां दी गल सी, असीं घरां तो ट्रालियां ट्रैक्टर लैके दिल्ली बार्डरां ते डट गए सी। अज साडे सूरमे दी योद्धियां दी गल है। सत श्री अकाल। साडा फर्ज बनदा है जे जमीनां दे लई आपां सिर जोड़ सकदे हां, इत्थे असीं कोई वोटां नहीं मंगदियां जां कोई बापू जी थोथों कोई वोटां मंगदा है, कोई MP दी इलैक्शन आई है कोई तां वोटां मंगण दे लई असीं मोर्चा लाया, इत्थे पंथ दे कम्मां लई लाया ते उन्हां सूरमे दे लई लाया। 328 सरूप लापता अपना सिखो, कौम दे जरनैलो, दरबार हरमंदर साहिब अज सानू दिल्ली दे दलाला कनी झाकना पै रहा है। सजा पूरी हो चुकी है, दिल्ली तिहाड़ जेल दे विच बंद करके रखे हुए ने। साडे नाल बेइंसाफी हो रही है। जे तुसी कानून बनाया, जो सजा सुनाई गई सी तां ओहदे साडे सिंह सी जिहड़े ओह छड्डणे चाहीदे सी। जे तुसी हाई कोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट समाज दे लई कानून बनाया, ओहदे छड्डणे सी जिहदे सजा पूरी हो चुकी सी, पर उन्हां ते परचे पा के उन्हां ते केस दुगने तिगने बना के तुसी बंदी बना के रखिया। सानू गुलामी का एहसास करा रहे हो, जिहदे विच 90% 93% कुर्बानियां खालसे पंथ दे जरनैलां ने दित्तियां होण। अज दिल्ली दे दलालां तो असीं भीख मंगदे हां, क्योंकि दिल्ली ने सिखां दे नाल 1984 दे विच ना इंसाफ दिता है, ना सानू हुण दे रहे ने। असीं जिहड़े आ सड़क रोड जाम कीते ने, सानू चाह नहीं भी असीं किसी नू पब्लिक नू परेशान करिए। जदों सानू इंसाफ नहीं मिलता तां सानू रोस मुजाहरे प्रोटेस्ट करने पैंदे ने, तां सानू दिल्ली दे रोड जाम करने पैंदे ने, साडियां पग्गां लाहियां जांदियां ने। साडे नाल इंसाफ नहीं हो रहा, असीं तां डटे हैं। फिर जदों भाई जगतार सिंह हवारा दी शायद कल उन्हां दी तरीक सी, इत्थे चंडीगढ़ दे विच इत्थे लिआंदा जाना सी उन्हां नूं। असीं पुछना चाहुंदे हां, ओ दिल्ली दे दलालो, साडे नाल बेइंसाफी हो रही है। सानू तां बोलना पैंदा है जे तुसी ढांचे नू सही चलावो। सानू चाह नहीं भी सोडे दलालो असीं भीख मंगीए सोथों कोई किसी चीज लई। असीं थोड़े गूंगे हो चुके हो, तुसी बोले हो चुके हो। आवाज इंटरनेट के जरिए थोड़े कन्ने तक शायद पहुंच सके, तुसी कन्न खोलो। तुसी बोले हो चुके हो, शायद महाराज तुहानू मत देवे, पर हाई कोर्ट बनाए गए ने कानून हुंदा जिहड़ा ना, जो सज़ा सुनाई गई हुंदी है वो सज़ा दे तहत पूरी हो चुकी है। उहदे तुसी छड्डना सी, सानू मोर्चे लाउण दा कोई चाह नहीं सी। करोड़ां रुपया खर्चा हुंदा है। जदों आपां सवेरे चाह पीने ना, चाह जां माचस डब्बी वरतदे हैं, उस डब्बी सिखां वाली डब्बी ते टैक्स लग्या होया है। जेकर चाह की घुट पीने ना सवेरे, उस चाह पत्ती ते सानू टैक्स लग के आउंदा है। जे असी टैक्स दिन्ने आ, कारां गड्डियां दा टैक्स लगदा है, फिर थोड़े लिए टैक्स लाए गए ने, टूल प्लाजे बनाए गए ने। जदों तुसी गड्डी कढ़ाउने आ, वहीकल कढ़वाउने आपां,
उस टाइम ते साथों टैक्स गड्डी कढ़ाउण लगा, टैक्स मोटरसाइकिल कढ़ाया, टैक्स उस टाइम ते कट्टिया जांदा है। सानू टोल प्लाजे ला के साथों टैक्स वसूलिया जाता है। ये थोड़े ना जी बदसलूकी नहीं हो रही। ये हाई कोर्ट कानून की लंघना आप कर रहा है। वो साडे भरा जगतार सिंह हवारा नूं इत्थे लेके आउणा सी, जिहदे विच लारा लाया गया, जवाना चुप हो गई, जवाना नूं ताले लग चुके ने। ताले क्यों लगे? कल जदों इत्थे इन्हां दी भाई साहब जी दी जगतार सिंह हवारा दी पेशी सी, तरीक सी, इत्थे लियाउणा सी इत्थे, पर साडे कदे कहंदे सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं। इस इंटरनेट के जरिए सोनू सुन सके, सुनियो जरूर। जदों सरसे वाले साध नूं गिरफ्तार करके हाई कोर्ट दे विच ले जाना हुंदा है, उस पेशी ते ले जाना सी। जदों सरसे वाले साध नूं 400 मुंडा उस साध ने नपुंसक किया, साडे बच्चियां ना धीआं ना बलात्कार किते, उस ते आरोप लगे। उस दिल्ली दे दलालो उन्होंने तुसी जमानतां दित्तियां, जिन्हां ने इन्ना अत्याचार किया होवे, केस बने होण, खुद कबूलिया होवे भी इन्ना अत्याचार किया होवे, उन्होंने तुसी जमानतां देतियां, उन्होंने रिहाई दित्ती जाती है। पर जदों साडे सिंघां दी गल आउंदी है, उन्होंने क्यों नहीं छड्डिया जांदा? जदों सिक्योरिटी की गल आउंदी है, इत्थे लारा ला दिता भी साडी कोले सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं। जदों सरसे वाले साध नूं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे विच लेके आंदा सी, ओए थोड़े कोलों दिल्ली दे दलालो, ओ दिल्ली दे दलालो, थोड़े कोल सरसे वाले साध नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच जदों दाखिल करना सी, वो जेड़े कहंदे सी साडे कोल जगतार सिंह हवारा वास्ते, सिर्फ 2 मिनट, भी जगतार सिंह हवारा वास्ते चंडीगढ़ में पेशी ते लियाउण वास्ते, तरीक ते लियाउण वास्ते साडे कोल सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं। वो दिल्ली दे मदारियो, वो जदों सरसे वाले साध नूं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लियाउणा सी, वो थोड़े खसम दे लई तुसीं हैलीकाप्टर का प्रबंध कर दिंदे हो। साडे सूरमियां दी गल है, असीं अमन पसंद तरीके दे नाल चाहुंदे हैं भी वह बंदी सिंह छड्डे जाण, मोर्चा लग रहा है। इस सानू तां शब्द कहने पै रहे ने जदों सरकारां, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गूंगी हो जाती है जदों बोली। ये आवाज़ सानू तां, सानू गुरु की हजूरी विचों आवाज़ सानू तां कहना पै रहा है। जे तुसीं उन्हां योद्धिआं नूं छड्ड दिंदे, सोनू असीं इस गल्लां दे कहण दे नाल सच कहण दे लई मजबूर ना हुंदे। सानू इत्थे रोस मुजाहरे प्रोटेस्ट करन दी लोड़ नहीं सी। अज जिहड़े साडे किसान मोर्चे वाले 31 जथेबंदियां साडे भरा नूं बेनती है, उहदे अपना जमीनां दा मसला सी, साडे विच लख मत भेद होणगे। जदों असीं कौमी मोर्चे दे विच बैठांगे, पर उन्हां चिर 328 रूपां दी गल है, लापता ने ते बंदी सिंघां दी गल है, पंजाब दे पाणियां दी गल है, पंजाब माँ बोली की गल है, साडे भविख की गल है, स्कूलों कॉलेजों के साडे बच्चों के ककार लहाए जाते हैं, साडी माँ बोली पंजाबी की गल है। जे असी किसानी मोर्चे के जमीनों के लिए सिर जोड़ के बैठे तो असी उस टाइम से सिर जोड़ के बैठे। अज आप सारे ही समाज पंजाब दे विच साडे भरावां नूं बेनती है, वो जथेदार ने जो किदा भी किसान जथेदार ने, जे असी जमीनों के लिए सिर जोड़ के बैठे, अज अपना किसानी दे मोर्चे लिए बैठे, अज बंदी सिंह ते 328 रूपां की गल है, पंथक मोर्चे की गल है, पाणियां की गल है, असी जमीनों के लिए बैठे। अज आप दोबारा सिर जोड़ के फिर बैठिए, अपने विच लख मत भेद होणगे,
पर सरकारां तक मैसेज सही जावे भी यह कौम एक लड़ी विच एक माला विच परोई गई है। तो जे इन्होंने छेड़छाड़ करांगे सानू उस होर कुछ इदा कोई स्टैंड दे लैण दे बावजूद वो बंदी सिंह छड्डे जा सकते हैं। इन्ना कहना हुआ खेमा का जाचक है भुला चुका की खेमा जे किसी को ठेस पहुंची होवे बच्चा समझ के माफ करना। गुरु ते गुरु की संगत बख्शण योग होंदी है, बच्चा समझ के माफ करना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जग्गी बाबा जी का। एक मैं बेनती करांगा मेरे खब्बे हाथ जी संगत बैठी है उठ के थोड़ा जा इस पासे आ जान ताकि जरा मत्था टेकन का रस्ता है थोड़ी जी संगत मतलब कि पिछे हो जाए विचे को राह दे दो थोड़ा जा संगत को घूम के आना पैंदा। अगे काफ़ी जगह खाली पई है इस पासे आ जाओ। हुण मैं बेनती करांगा मेरे को छोटे बच्चे हैगे ने वो स्टेज पर आ जान ते कीर्तन की हाज़री लगाणगे। मैं पहले भी काफ़ी बार बेनती कर चुके हैं, एक बार फिर बेनती करदा कि जो संगत बाहर ट्रालियां तंबूआं या लंगर स्थान च खड़ी है पंडाल सज चुकिया है वो पंडाल दे अंदर आ जान। जो बुलारा जथेबंदी तो है या इंडिविजुअल है वो कोई अपनी राय पेश करना चाहता है विचार रखना चाहता है मोर्चे संबंधी वो स्टेज पे आ जान। किसान मोर्चे ते इकत्तर होई साध संगत नूं मेरे वल्लों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप जी दे सामने एक सिख पंथ बारे कविता पेश करन जा रही हाँ। सिख पंथ न्यारा दुनिया तो सिख पंथ न्यारा दुनिया तो इस दी एक रीत पुरानी मजलूमा दिखा तेरे मर मिटना इस दी एक अजब कहानी सिख पंथ न्यारा दुनिया तो सिख पंथ न्यारा दुनिया तो बह बह के तत्तियां लोहाते इस अपना इश्क पकाया दे गांच उबाले दे दे के दसिदक गया अजमाया आरे दे दंदिया दसिया ए सिर लथा दी टाणी सिख पंथ न्यारा दुनिया को सिख पंथ न्यारा दुनिया को तारीख दी कुर्बानी दा जद किधरे हाल सुनांदी है दिल्ली दे चौक तड़प दे ने तलवार नु कंबनी आंदी है ए सदा बहारी बूटा है
छाते गांधी माणी सिख पंथ न्यारा दुनिया तो सिख पंथ न्यारा दुनिया तो इस पंथ दे साजन हारे ने उस आप सजाया लाला नू फिर मौत दी कड़ी हस हस के उस आप चढ़ाया लाला नू एक पिता ने भी जाने आना मेरे लाल दी उम्र ने आनी सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो हाले भी खून शहीदां दा एदे महल च रिसदा रहिंदा ए एक पिता प्यारा लाला नू हाले भी जीवे कहंदा ए जो पार चढ़ावे कौमां नू चमकौर च मिलदा पानी सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो नौवे गुर तेग बहादुर ने नू मरन दी जाच सिखाई ए चरखड़ियां ते हसदा इन मौत च जिंदगी पाई सरहंद दिया कंधा बोल दिया एदा बचपन मौत दहानी सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो बच्चियां दिया बलियां दे दे के आजाद चनन नू करिया ए जंजुआ खातिर जूझ गया ए तिलका खातिर मरिया पर असा किरत कणाने की कदर इस दी पानी सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो इस दी एक अजब कहानी मजलूमा दिखा तेरे मर मिटना इस दी एक रीत पुरानी है सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन छोटे बच्चे जो कीर्तन का मेरे कोल इस टाइम दिल्ली तो मिंटू वीर जी जो कि मेरे कोल बैठे ने उन्होंने मैं बेनती करांगा कि वो संगत नू कुछ ऐलान करना चाहते ने
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੰਡਾਲ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਣ। ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत, चौर छतर तखत दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनां विच सीस नवाओ, फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास आप जी दे सन्मुख ये जिहड़ा मोर्चा लगाया गया, मैं इसदे संबंधी दो चार विचारां आप जी नाल साझियां करना चाहुंदा। मैं दास गुरदीप सिंह मिंटू और सरदार इकबाल सिंह जी, असी दिल्ली तो जथेदार जी का आदेश लैके इत्थे आए हैं। देखो गुरु प्यार वालिओ, ये जिहड़ा मोर्चा लगा है, ये मोर्चा कौमी इंसाफ मोर्चा, जिथे पंथ की गल होनी है, गुरु ग्रंथ की गल होनी है। गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी सिख वास्ते इस तो ऊपर कुछ भी नहीं है। सिख मर सकता है, कट सकता है, पर अपने गुरु की बेदबी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बंदी सिंघां दी रिहाई, ये मेरे तो पहला जग्गी बाबा जी इन्होंने अपने जज्बात प्रगट किए संगत दे नाल रूबरू होके। अज हर वो नौजवान ये जज्बा लैके बैठा है, पर मैं ये जज्बे नूं सलाम करदा, सिजदा करदा। ये जज्बा है तो सरकार तुहाडे अगे झुकेगी, अगर ये जज्बा नहीं है तो सरकार नूं तुहाडीआं वोटां दी कोई परवाह नहीं है, जितनी मैनू समझ है। जथेदार जी का जो जथेदार जी नाल असीं जदों भी अंदर मुलाकात करन जाने हैं, उन्हां दीआं विचारां मैं आप जी नाल आप जी दे सन्मुख रखना चाहुंदा। अज जथेदार जी की पीड़ा जिहड़ी है ना, वो सब तो वड्डी पीड़ा जे बई सारा पंथ इकट्ठा हो, सारा पंथ, संत समाज, गुरु की लाडलियां फौजा, जिन्ने भी पंथ दर्दी जे ना, जे तुसी इकट्ठे ना होए, ये जालम सरकार ना तो अंग्रेज़ों तो घट जालम है, ना ये मुगलों तो घट जालम है। किते भी तुसी भुल जाओ कि ये सरकार तुहाडे नाल कोई हमदर्दी रखदी है। मैं क्लीयर शब्दों के विच कह दिया सेंटर गौरमेंट नूं कि मोदी साहब शीश नवाउंदे हो गुरु ग्रंथ साहब नूं जाके गुरु तेग बहादुर साहब के इतिहासक स्थान ते सिखां दीआं भावनावां नूं समझो। मोदी साहब सिखां दीआं भावनावां नूं समझो। गुरु तेग बहादुर साहब के बच्चे जेलों च डक के ते सीस नवाउण दा की फायदा? उन्हां दे बच्चियां दे उत्ते जुल्म करके तुसी सीस जिन्ने मर्जी निभाई जाओ, पर लेकिन जथेदार जी की जिहड़ी भावना है, जे तुसी जथेदार जी दे नाल प्यार करदे जे ते बापू जी बैठे जे, ये प्रबंधक सज्जन बैठे जे, मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा जे
हथ जोड़ के कोई भी इहो जिहा बिगड़ पाउण दी कोशिश ना करियो। बाहर सारा मीडिया खड़ा है और साडी थू थू हो जाएगी। कोई भी जे तुसी जगतार सिंह जी हवारा जी दे नाल प्यार करते हो, जिन्हों कोई शंका है साडा नंबर नोट कर लो, साडा नाम नोट कर लो। असी 7 तरीक तो इत्थे ही हां। असी उन्होंने मुलाकात करावांगे, उहदे शंके दूर करावांगे। भाई उहदी मुलाकात जिवें मर्जी कराइए, तुहाडी ओ शंके एक बंदा 2 बंदे 4 बंदे तुसी ले लो, पर लेकिन हाथ जोड़ के बेनती जे, मैं भुब्बा मार के रो पिया सी जेल दे विच। और जेड़ा मां दा पुत्तर ओ गुरु गोबिंद सिंह दा खालसा जिहदा नाम है जगतार सिंह हवारा, अज फकर नाल असी दिल्ली च कह सकते हैं संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां तो बाद अगर किसी का नाम वर्ल्ड दे विच गूंजदा है, उहदा नाम जगतार सिंह हवारा है। और दूजी गल मैं होर क्लीयर कर दिया, जिन्ने बंदी सिंह ने सारियां दे चरनां दे विच असी नमस्कार करते हैं। उन्हां दियां कुर्बानियां सिंह साहब तो घट नहीं, पर लेकिन सिंह साहब की पीड़ा तुसी उन्होंने मिल के ही तुहानू पता लगेगी। और मिलन का इको ही रस्ता जे। अज ये शख्सियत मैं कल इन्हों देखा जदों असी बापू सूरत सिंह जी का इत्थे गुरदीप सिंह बठिंडा और भी बैठे होने ने, वो साडे नाल सी। बापू जी नू मैं देख के भी मैं भी थोड़ा जिहा नरम जिहा हो गया सी, पसीने नाल। SSP दे नाल 2 दिन SSP सीगे, साडा झगड़ा भी एक किस्म का बन गया उन्हां नाल। इंदरवीर सिंह होरी बैठे ने। पर मैं सिर्फ ते सिर्फ इन्नी क गल तुहानू सुनिया जथेदार जी दा, मैं गुरु की हजूरी च कह रहा जे, मैं गुरु की हजूरी च कह रहा जे। एक बच्चा इत्थे बैठा, उन्हें 3 मर्डर का केस है उहदे ते, 302 के मुकदमे ने। और वो बच्चा बैठा, वो जथेदार जी की संगत करके वेखो, वो निहंग सिंह सज्जिया इत्थे बैठा, रमनजीत सिंह। अगर आ जाओ अगे, आ जाओ संगत च, आ जाओ अगे आओ। आ वेखो, आ सिर ते केस नहीं सी, ए मेरे गुरु पातशाह की कृपा और इस जथेदार की असीस का सदका वेखो, तैयार पर तैयार खालसा सज्जा जे आ तुहाडे सामने जे। जे कोई और उदाहरण लेना चाहो तो भाई इत्थे बड़े बुलारे आए ने, मेरे को समा नहीं, मेरे नाल बह के तुसी विचारां कर सकते जे। एक छोटी जी घटना मैं दस देना। बापू जी नू पता है कि मैं 31 तरीक नू हॉस्पिटल दे विच दाखिल हो गया सी, और जथेदार साहब ने सुनेहा भेजा इकबाल सिंह जी नू कि मिंटू जी नू नाल लेके आओ। मैं मिलिया जाके, कहना मिंटू जी मैं आप अज शाम नू रहराज साहब करके मैं गुरु दे अगे अरदास करांगा, तू 7 तरीक नू मोर्चे च जरूर जाएगा। यह जथेदार जगतार सिंह हवारा 6 तरीक नू आपां इत्थे पहुंच गए सी रात नू अपना गुरुद्वारा अंब साहब। ये सब गुरु दियां बख्शिशां ने। ते मैं एक छोटी जी गल होर करके अपनी गल समाप्त कर रहा। पहले दिन जदों प्रकाश होया ते मेरे सतगुरु ने जड़ा अरदास तो बाद हुक्मनामा साहब आया, पानी है थोड़ा जा, हुक्मनामा साहब आया। असी पिंडां च ना धनासरी महला चौथा, 1 मिनट वास्ते, गुरु ते तो भरोसा करते हैं सारे, उहदी गोद विच बैठे हैं। पिंडां विच घर घर च ना मेरे गुरु रामदास जी का वो हुक्मनामा जड़ा आया ना पहले दिन प्रकाश जो किया आप, वो की आया जी, धनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है कामधेना। कामधेन किनू कहंदे? वो गऊ सी कोई जिहदे कोल सारियां इच्छावां पूरियां होंदियां सी, वो भी ये वस जे आपां इहो ही सुनेहा घर घर पहुंचा दिए। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है कामधेना, सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जियड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना।
ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਇਹ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਮੁਖ ਉਜਲ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਪ ਹਰ ਭਉਜਲ ਤਰਨਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਜੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ, 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਇਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਬਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ BKU ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਨੂੜ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਦਖੇੜੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਪੱਤਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਤ ਰੇਣ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਰੋਡੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪਾਣੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ, ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਬਰ, ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ NRI ਵਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਂਬਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਲੋਲੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਕਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਗੋਲੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਾਕੌਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन ते पवित्र हजूरी दे अंदर अज आपां सारे कौम दे उन्हां योधियां दी रिहाई दे लई इस मोर्चे दे विच इकत्तर होए आ। आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह की सांझ पाइए। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़े दुखी मन दे नाल ये कहना पै रहा है कि असीं उस भारत देश दे वासी हां जिस देश नूं गुलामी दीयां जंजीरां तो आजाद कराउण लई साडी कौम ने अंतां दा लहू डोलिया। अंतां दा लहू भावें वो जंजीरां अंग्रेज साम्राज दियां सन, भावें वो जंजीरां उस समय मुगल राज दियां सन जदों गुरु पातशाह ने आप अपना आपा ते अपना सरबंस वार के इस देश नूं उन्हां धाड़वियां तो बचाया। सो आपां जिहड़े अज वो लोग जिहड़े गल्लां करदे ने कि हिंदुस्तान ये हिंदू राष्ट्र, मैं उन्हां वीरां नूं ते खास करके प्रैस वाले वीरां नूं दसना चाहुंदा कि एक राइटर लिख गया कि अगर गोबिंद सिंह ना हुंदे तां अज जिहड़ियां तुसीं टारां मारदे हो ना, शायद ये ना अज तुसीं तुहाडा ये धर्म बचना सी, ना जिहड़ियां अज ये गल्लां करदे ने राज सत्ता दे नशे दे विच वो तुसीं करनियां सी। मैं सुन रहा सी कल परसों एक राष्ट्रीय चैनल ते जिहड़े किहड़े जिन्हों आपां उस अंदोलन दे विच दिल्ली गोदी मीडिया दे नाम नाल याद कीता, जिन्हां दा एक एंकर है अमीश देवगन, वो बड़ा चमचा है। उन्हें एक मोहन भागवत के बयान की गल की जिहड़ा पिछले दिनों दिता है कि हिंदुस्तानियों का DNA एक है। उस गल नूं समझना पेगा, बड़ा खतरनाक जिहड़ा बयान है। उहदा कहण तो भाव है कि असी सारे हिंदू सी ते हिंदू बनावांगे। उहदा यह भी मतलब है, कहंदा भारत हिंदू राष्ट्र सी ते हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये उन्हां दी जिहड़ी वो सोच जिहड़ी मन दे विच पाली बैठे आ, जिहड़ी सोच किसी समय औरंगजेब दे मन दे विच सी। क्योंकि मैं एक दिन विचार कर रहा सी, मेरे सीनियर आगू बैठे ने जिन्हां दी अगवाई च असीं आए। सर तलविंदर सिंह जी गग्गो साडी जथेबंदी दे मीत प्रधान ने पंजाब दे, बहुत ज्ञान रखते हैं बाणी का ते इतिहास का। असी विचार कर रहे सी कि कसूर इउं लगदा कि ना दो औरंगजेब का सी, ना अज मोदी का। कसूर आ राज सत्ता का, जिहदे कोल राज सत्ता आ गई उहदा दिमाग खराब हो जाता है। उहनूं अहंकार राज सत्ता का इन्ना हो जाता है कि वह भुल जाता है। वो ना पिछे इतिहास च निगाह मारदा, ना अगे दी सोचदा है। सो अज उस तरह की गल हुकूमत कर रही है ते भुली बैठी है कि तुसीं उस कौम नाल, उस कौम के हीरियां दे नाल वधीकियां कर रहे हो जिस कौम करके अज ये देश होंद दे विच है। सो कहण तो भाव मैं गल शुरू की सी, असीं दुखी मन दे नाल ये गल कहने आ। कोई जंग वाच लो, सिख कौम के जरनैलों ने अगे होके बड़ियां कुर्बानियां कीतियां। मैं दिल्ली की ओ ਸਿੰਘੂ बार्डर की स्टेज ते एक योधे का जरनैल का जिक्र किया सी, अज फिर कर दिना। इत्थे जदों देश आज़ाद होया 1947 दे विच तां थोड़े समय बाद कश्मीर दे विच बगावत कर दी, जिहनूं कश्मीर वार दे नाल जाणिया जांदा है। उत्थे करम सिंह नां दा अपना एक योधा लड़िया जिहदा जिला बरनाला है, पिंड मेरे मन च विसर गया। उस वीर दे मोर्चे ते अफगानियां ने हमला करता
ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 10,000। ਅਤੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ 8 ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ 9ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਮਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੂ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਗੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਰਾਸ, 2 ਮੈਡਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। 2 ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਫਰੰਟ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਠੂਠਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ PLA 480 ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਇਹ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਆ ਐਸੀਆਂ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਨਰੋਲ ਧੱਕਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਬੰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਮਰਾਲਾ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ 2 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਆ ਤਾਕਤ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ 21-22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ
ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਨਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਲੈਣ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हाजिर हजूरी विच चंडीगढ़ प्रदेश की धरती के उत्ते जागदी जमीर वाले गुरु प्यारे खालसा जी अपने गुरु दियां होइयां बेअदबियां दा हक लैण वास्ते अते साडे भरा साडे रोल मॉडल जिन्हां ने इस कौम दी पग नूं बरकरार रखिया, उन्हां दी रिहाई वास्ते जथेबंदक तौर ते शांतमई लड़ाई लड़ रहे कौमी इंसाफ मोर्चे विच पहुंचे गुरु प्यारे खालसा जी, फतेह अर्ज करदा गज के आखो वाहिगुरू जी का, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपने आप नूं बहुत वडभागा समझदा हाँ कि मैं उन्हां दी संगत करदा ਜਿਹੜੇ हमेशा ही कौम की चिंता करते ने। मैं उन्हां विच बैठदा ਜਿਹੜੇ हमेशा ही कौमी संघर्ष नूं पहल दिंदे ने। मैं उन्हां विच विचरदा जिन्हां दा जीना कोई अकीदा नहीं, ਜਿਹੜੇ मौत नूं मंजिल मनदे ने। इत्थे आए होए ਸਰਬਰੂਪ ਖਾਲਸਾ जी, बीबियां बच्चे बजुर्ग नौजवान, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ
ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਐਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਮਸਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਾਜਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵਜਾਈ ਜਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹੀ ਗੰਢ ਖੋਲੇਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਖੁੱਲੀ
ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਉਹੀ ਬੋਲਨੇ, ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤ ਵਾਲੇ ਬੋਲਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਓਏ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਬਗਾਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਓਏ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬੇਗਾਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਓਏ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬੇਗਾਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲੋ ਏ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲੋ ਏ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਅੰਗ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜੀ। ਅੰਗ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ। ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ। ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕਲੰਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਾਗੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਓਏ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਲਾਈ ਵਾਹ ਗਦਾਰਾਂ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਲਾਈ ਵਾਹ ਗਦਾਰਾਂ। ਓਏ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਾਗੋ ਓਏ ਛੱਡ ਦਿਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੋ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਗਲ ਜੰਗ ਦਾ ਵੱਜਿਆ। ਓਏ ਛੱਡ ਦਿਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੋ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਗਲ ਜੰਗ ਦਾ ਵੱਜਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਗੱਜਿਆ। ਓਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਅਗਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਣ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਗੱਜਿਆ। ਉਹ ਚਾਂਦਪੁਰੇ ਤੋਂ ਹੋਕਾ ਆਇਆ ਭਰ ਭਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲੋ ਏ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲੋ ਏ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਓਏ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬੇਗਾਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਓਏ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬੇਗਾਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਕਠਿਨਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁੱਦतें गुजर गई रंजो गम सहते हुए, मुद्दतें गुजर गई रंजो गम सहते हुए, अब लाज सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੰਸਲੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਅਮਨ ਨਗਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਪਤ 2100 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ 2000 ਰੁਪਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ 500 ਰੁਪਇਆ, ਪ੍ਰਭਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 4600 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਤਵਰੂਪ ਕੌਰ 25000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸੇ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, 2-2 ਲੱਖ ਦੇ, 3-3 ਲੱਖ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਹਲਕ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਢ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਸੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਪੀਲ ਹੈ, 2-2 ਟਰੈਲੀਆਂ 4-4 ਟਰੈਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਭਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਗੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਅਮਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਰ, ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਨ 47 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 47 ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 8 ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੁਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਿਣੀਏ, ਸਨ 78 ਆਇਆ, 84 ਆਇਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚੱਲੋ।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਕਿੱਡੀ ਫਰਾਖ ਕੌਮ ਦਿਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰੁਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਨ 84 ਤੋਂ 96 ਤੱਕ 25,000 ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25,000 ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਆਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਣ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾਸ ਉਪ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਲਗੜ੍ਹ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਲੌਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਝੌਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਬੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਹੁੱਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹਲਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਦ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਦਰਦ ਵਸਿਆ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਦਰਦ ਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ 27 ਤੱਕ ਤੋਂ 7 ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਹੀਂ,
ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਟ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚੇ ਚਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਣ ਮਾਨ ਧਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹਨ। 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾ ਦਿਸੇ। 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰੀ ਗਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨੂਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨੂਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ DMC ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ DMC ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਵਰਤ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਰਾਭੇ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ 20 ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, 5 ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਰੀ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ।
ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋੜੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਕਿਉਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਢਿੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਨਸਪਤੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਰਤ ਘਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਘਣਾ 'ਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਫਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸਾਜੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल चौहां छतरां दे मालक सब्द गुरु बाणी के जहाज धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन हजूरी विच बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी, आओ फतेह दी सांझ फतेह नाल करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी साडे कौम दे योधे जथेदार हवारा साहब जी ते होर साडे सिंह ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਕਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਖੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਿੱਲੇ ਰੋਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਉਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ क्षमा ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਮੰਚ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुगो अटल जुगो जुगो अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में बैठी प्यारी साध संगत जी, दसम पातशाह पुत्रां दे दानी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की बख्शिश की फतेह की सांझ पाओ। सारी संगत ने बड़े अदभुत सत्कार नाल बोलना है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, असी अपने आप को बड़े बड़े भागे समझते हाँ कि असी सिख कौम विच जन्म लिया, क्योंकि अज आपां हवारा जी देखो साढ़े वास्ते ही वो जेलों में गए ने। जे साढ़े सिरां ते दस्तारां सजियां ने, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने जदों चमकौर गढ़ी छड्डी ते उन्हां दे सामने पुत्र शहीद पए ने ते सिख आखदे ने इन्हां पुत्रां ते कफन पा दिओ, पर धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी आखदे ने जे कफन पावांगा ते सबना ते पावांगा, नहीं ते किसे ते भी नहीं पावांगा। अगुदी सिंह आखदे ने गरीब तो गरीब मापे जग विच पए ने, कफना बगैर 10 पुत किदे गए ने। अगो धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दया सिंह नूं आखदे ने, दया सिंह क्यों बन्नी जाना मोह दियां फमियां, सिक्खी दियां वाटा हजे होर भी ने लम्मियां। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ए देश देश ना हुंदा अगर गुरु दशमेश ना हुंदा। जे इस देश नूं सजाया ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने। साध संगत जी, जे मंदिरां विच दीवे जगदे ने वो भी गुरुआं ने अपनियां कुर्बानियां दित्तियां ने, ते जिहड़े अज जेलां विच साडे वीर बैठे ने उन्हां ने इस पग नूं कायम करन वास्ते अपनियां जवानियां रोल छड्डियां ने। उन्हां ने अपनी जवानियां दी परवाह नहीं कीती। साध संगत जी, आप अज इकट्ठे होए इस मोर्चे विच। जदों सिख घर बच्चा जन्म लैंदा ना, सरकारां नूं अतवादी दा नाम दे दिंदियां ने। जदों दिल्ली मोर्चे विच किसान मोर्चा लग्गिया, जे उत्थे सिख ना पहुंचदे ते साध संगत जी वो मोर्चा कदे नहीं सी जित्तिया जाना। अज आप इकट्ठे होके बैठे हाँ धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे आपां लाडलियां फौजां वां लाडले धियां पुत्तर हाँ। साध संगत जी, उन्होंने जो सानू सिख दिती है, उन्होंने अपने बिंदी पुत्रां नूं अपनी गोदी विच नहीं बिठाया, नादी पुत्रां नूं अपनी गोदी विच बिठाया। अपने पुत्रां नूं परां कट के परां करके खालसे नूं अपनी गोद विच लै लिया। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने अपना कमर कस्सा नहीं खोलिया अपने पुत्रां दे मुख कज्जन वास्ते। जे कमर कस्सा खोलिया ते महा सिंह वास्ते खोल दिता, उन्हां दा मुख पोज दिता। साध संगत जी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने सानू सजाया है, यह खालसा सजिया पिया। जे धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी धर्म नूं सामने रख के सामने ना रखदे, उन्हां दा परिवार बच जाना सी। सामने धर्म रखिया ते उन्हां दा परिवार खेरू खेरू हो गया।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਆਖਦੀਆਂ, ਕਰੀ ਕੁਝ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਉੱਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, ਆਖਣ ਲਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਪੈਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾਂ ਲਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਬੂ ਗੁਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨਈਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ।
ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2015 ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨਈਆ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ। ਨਾ ਕਦੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭ ਹੋਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਇਆ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਏ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਨਈਆ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜਥੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਉਪਾਧੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਵੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਗਈ ਰਿਹਾ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ 1996 ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1996 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ
ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੋਡਾ ਪੀੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੜਨ ਲੱਗਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਲਾਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਦੋਬਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਕਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, 3 ਜਾਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਵ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਭੇ ਪਿੰਡ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ
ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੀਓ ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਰਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸੂਰਜਮੁਨੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ,
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਅਣਖ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਅੱਜ 14 ਜਨਵਰੀ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਮਾਘ ਮੱਜਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਵਸ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਤ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 21 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ 21 ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਹ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਢਾਬ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਖਦਰਾਣਾ, ਟਿਗਾਣਾ, ਰੁਪਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਢਾਬਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀ, ਮਹਾਨ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਅੱਜ ਉਹ 14 ਜਨਵਰੀ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਦਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਠਸਕਾ ਵਾਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੋ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਦੇ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੋਰਚਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਐਡਾ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ। ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦਸਤਾਰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਗਏ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 700-800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੰਘੀ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਲੰਘੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪੋ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ। ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਣੇ, ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕੌਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦਸਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਫੀਡ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਥੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬਾਪੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਰੋਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਭਿਓਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਖਹਿੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਪੈਰੋਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਆਏ ਸਨ, ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆਏ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੈਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਾਹੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। 20-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪਛਾਣਨੀ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ 1986 ਲੰਘਿਆ, ਅੱਜ 2023 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿੱਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਟੇਬਲ ਹੋਈ, 2 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਆਈਜੀਆਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ, 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ 3 FIR ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ 295 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ, ਗਿਲੇ ਸਿਕਵੇ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਖਿਮਾ ਜਾਚਣਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠੇ, ਬਥੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਥ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰ ਗਏ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਤਰਾ ਚੜਾਏ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ 4 ਦਿਨ ਕੀ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਐਸਾ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। 550 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਅਰਧ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜੋ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਬਰ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਲੌਲੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਕਾਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਗੋਲੀ ਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲਪਾਣੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ, ਬਾਬਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਨੂੜ, ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਰੇਨ ਲਲੌਡੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਏ ਪੱਤਣ, ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਦ ਖੇੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਲਾਰਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ, ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਚੰਗੀ ਭਾਈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਆਮਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਖਮੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਮੋਰਚੇ, ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਾਭੇ ਨਗਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈੜ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਥੇਰੇ ਵਲਵਲੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। 2-3 ਪੰਥਕ ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਅੱਜ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਰਤਾ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੰਥਕ ਨਾਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਸਫਲ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕੋਈ? ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਾਸ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੇਗਾ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ HS ਸੋਢੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ
ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਆ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੈਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੱਖ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੰਦਨੀਆਂ ਛਿੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨੂਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਤੋਂ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਏਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ 328 ਅੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦਮ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜੈਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੰਚਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਵੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਰ उनसे मैं इत्थे रहूँगा, मेरी पढ़ाई छुट जूगी पर मैं पढ़ाई दे नाल संघर्ष ते भी रहूँगा। उनसे मैं जांदा नहीं जिनसे फतेह नहीं हुंदी। मोदी तेनू फिट लानता पैणगियां, फिट लानता मावा दे पुत जेड़े तू रोली है ना नौजवानी चिट्टे विच, इहदियां मावा तेनू लानता पांदियां पईयां, लानता। तू कुछ समझ, तू पंजाब बारे बड़ा गलत कर रहा है। अड़े तू बादल कैप्टन आप दे नाल लाए है ना, इन्हां नूं भी बड़िया गालां पैंदियां पईयां, फिट लानता। मोदी तू सुधर जा। ये सरकार जे तू तेरे च जोर हैगा तू इत्थे आके विखा दे, असीं तैनूं मंन जांगे। ते नाले मैं यह भी कहना चाहुंदा है तुसीं खंडे बाटे दी पोल छको ते आपदे बच्चों नूं भी छकाओ। कई मावां कहंदियां साडे बच्चों नूं हले पता नहीं है, खंडे बाटे दी मर्यादा नहीं पता। मैं उन्हां मावां नूं यह भी कहना चाहुंदा है जे तां बच्चों नूं नहीं पता खंडे बाटे दी मर्यादा, आपां ही दसना उन्हां नूं, होर ते किसी ने नहीं दसना। ते जे आपां ना दसांगे तो कौन दसूगा? फिर आपां ही कह दिंदे आ। भाई दीप सिद्धू ने सही कहा सी, ये पग्गा तो हाथ चुन्नियां तक पाउणगे। मैं फतेहगढ़ साहब ते एक ना वीडियो वेखी सी, यूपी के दो ना आए होने बच्चे इत्थे कॉलेज पढ़ते हैं नौजवान, उन्होंने कुड़ियां ना दमाले बने, उन्होंने वीडियो बना रहे सी। एक मुंडा आया वो कहता ये लौंडियां है, पंजाब की लौंडियां। ये दसो हुण भाई दीप सिद्धू सिंह ने गलत कहा सी जेड़े कहंदे है? दसो हुण ये हथ पाते हैं चुन्नियां नूं, जब आप पंजाब च रह के इन्हां नूं नहीं सिखा सकते फिर क्या की करांगे आपां? गुरुद्वारे विच शरेआम बेअदबी हुंदी है, उदों ये कोई इत्थे पहरादार नहीं दिंदा। मैं दसो ना, मोदी नूं मैं कहना चाहुंदा फिर तू आ इत्थे करी, मैं तेनूं मन जूंगा। दिल्ली विच तू इन्ना तू कट पाया सी फिर भी तेरे गोडे लग गए सी ना, इत्थे भी तेरे एवें गोडे लगणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹੀ ਸੀ ਜਜਾਰੂਆਂ ਦੀ
तली उत्ते रख जाना, तली उत्ते रख जाना, हस हस बारियां तली उत्ते रख जाना, हस हस बारियां। पुहारे चले फटे होए फटा बिचों, फटे होए फटा बिचों खून दे फुहारे चले। अपने लहू च सिंगा, अपने लहू च सिंगा आप लाइया तारियां, अपने लहू च सिंगा आप लाइया तारियां। जाइए बलिहार चीमा, जाइए बलिहार चीमा, चीमा जाइए 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 बलिहार चीमाए ना कोमी आशिका तो, आशिका तो आशिका तो जाइए बलिहार चीमा, जाइए बलिहार चीमा ना कौमी आशिका तो सीने च खादियां ते, सीने च खादियां ते, सीने च मारियां, सीने च खादियां ते, सीने च मारियां मारियां। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कही ते सूरा आत्म जने सकल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाई आत्म रंग सरणी पावन नाम ते आवन सह संभव संग्राह जन के चरण बस में रही यार संग पुनीता दही जन की दूर देव कृपा निध नानक कै सुख ही हर दे आलम। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु स्वरी सत संगत जी आओ बड़े प्यार दे नाल कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच कौम का दर्द लैके सतगुरां दी पवित्र हजूरी दे विच पहुंचे हो। फतेह अर्ज कर लगे हैं। फतेह अर्ज करने के वास्ते दो मुखां दा जुड़ना जरूरी है। आओ बड़े प्यार दे नाल सारी संगत गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाजा वाले कलगियां वाले बादशाह आनंदपुर साहिब की धरती है। अज का मेन दिहाड़ा है। माघ मज्जन संग साधुआ धोड़ी कर स्नान हरका नाम ते आए सुन सबना नो करदान। भाई कच्चे कोठे नूं जेकर लिपिए ना आखिर ढहंदियां ढहंदियां ढह जांदे बड़े दुख ने लोगों गरीबियां दे आखिर सहंदियां सह जांदे। अज उस धरती दे उत्ते बाहरों बड़ियां चिट्ठियां पाइयां ते सासी औरंगजेब दे सूइयां ने 22 धार दे राजा ने भी किले नूं खाली कर दिता जावे।
ਅੱਜ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਲੰਘਾਇਆ। ਪਰ ਵੇਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਹਥਿਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਮਰ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਢਾਤੇ। ਜੰਗਜੂ ਯੋਧੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਥੋੜੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਜਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਨ ਢਾਡੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨਕਾਰੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਕੀ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਨਕਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਧਕੀ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਨਕਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਧਕੀ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਨਕਾਰੇ। ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਤੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਸ ਤੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਤੇ
शौकी जथा चलिया चलिया ओ शौकी जथा चलिया कर गूंज करारे गूंज करारे शौकी शौकी जथा चलिया चलिया हाँ शौकी जथा चलिया कर कुतरारे अज शौकी जथा चलिया कर कुतरारे शौकी जथा चलिया कर कुतरारे शौकी जथा हो शौकी जथा चलिया कर कुतरारे शौकी जथा चलिया कर कुतरारे सत संगत जी जदों आनंदगढ़ के किले दे विच कलगियां वाले पातशाह दे कोल जाके सिंघां ने कहना कीता सच्चे पातशाह सातों हुण थोड़ा भुख झली नहीं जाती ते असीं तुहाडे कोलों विदा चाहुंदे हां। सतगुरु कहण लगे सिंघो थोड़ा चिर होर ठहर जाओ थोड़े जित दे नगारे बजण वाले हन। मेरे पातशाह बड़ा हौसला देण लगे पर सिंह नहीं मन्ने ते सत संगत जी मेरे पातशाह ने अपने उस जदों धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह ने और सिंह नहीं मन्ने तो सिंघां ने सासी दुनी चंद दी सरदारी दे विच जेड़ा दूजे धड़े दा सरदार सी दूजे धड़े दा जथेदार सी ते सत संगत जी महा सिंह सरदार जदों दुनी चंद ने कागज ते दुआत लैके सतगुरु पातशाह दे कोल सामने आके कहण लगा सच्चे पातशाह असीं तुहाडे कोलों विदा चाहण दे वास्ते कुछ ना कुछ लिखण दा तैयार कर लगे हाँ। मेरे पातशाह कहंदे भाई थोड़ी देर होर ठहर जाओ ते थोड़ी देर ते बाहर तुहाडे जित दे नगारे वजन वाले हन पर सिंह नहीं मन्ने। दोनों धड़ियां दे विच साथ साझी आपस में फुट पै गई। अखीर दे विच मेरे पातशाह सिंघां नूं बड़े प्यार दे नाल सत्कार दे नाल कहण लगे क्योंकि गुरु बड़ा दयालु होया करदा गुरु बड़ा गरीब नवाज होया करदा अपने सिखां दी साथ साझी पत रखदा अपने सिखां नूं बड़े प्यार दे नाल बोलदा। महाराज सच्चे पातशाह की बाणी कहती है मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा ते सत संगत जी सतगुरु पातशाह अपने सिखां नूं समझाउणा करदे पर सिख नहीं समझते। अखीर नूं सत संगत जी भुख दे सताए होए पानी दे छलाए होए ते सत संगत जी जंग जूझो दे शेरां दी कंध लाउण वाले हौसले ढा चुके सन। अखीर दे विच कलम ते दुआत लैके सतगुरु पातशाह दे कोल जाके सत संगत जी ओ कागज के उत्ते लिख दिता गया कि तू साडा गुरु नहीं ते असीं तुहाडे सिख नहीं है। ते सत संगत जी मेरे बाजां वाले ने अपने सिखां नूं ओ जिहड़ा कागज सासी बेदावे दा लिखिया बड़े प्यार दे नाल अपने कोल सासी अपने बोझे दे विच अपने कमर कसे दे आले दुआले सासियां ओ कमर कसे दे विच रख दिता गया। अखीर नूं सत संगत जी किले दे विचों लंघण लगे हन। जदों किले दे विचों लंघण लगे किले नूं पार करन लगे ते सत संगत जी कुरान दी कसमां खाण वाले ओ पठानी मुगलिया फौज और गऊ की कसम खाण वाले साध संग जी हल्ला करके सिखां दे उत्ते पै गए हैं। कित्थे गए हैं जदों गए झबाल माता भागो दे कोल कल्ले कल्ले घर दे विच जाके पहुंचते हैं। घर दे विच स्नेह पहुंच के भी सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह दा साथ छड़ के आ गए हैं। सिंघां नूं पुछना कीता गया सिंघो क्या गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जंग फतेह हो गई है कि मेरे पातशाह दे कोल जब जंग चलती सी उन्हां दे नाल बखलाट हो रहा सी जो जुलमी राज दे साथ संगी जुल्म कीते जा रहे सन ओ सत संगत दी जड़ी जुलमी रात दा कोई गल नहीं जदों घर घर दे विच स्नेह पहुंचे उधर चमकौर दी गली दा साका साथ संगी घर घर दे विच स्नेह पहुंचिया सरहंद दी गली दा
ਸਾਕਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਈ ਹਨ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਰਦ ਆਪ ਪਹਿਨ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੀਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੌਰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ। नेड़े जा रे कोट पूरे दे जा
बड़े गुर सूरे दे पाको कहती बख्शो घर बानी माता भागो दी घर बानी माता भागो दी जालम ने करता हल्ला जी लिख लड़े लखांगा सिख लड़े लखांगा कल्ला जी मारे तेग ते कोई भला जी बते मुड़के जान बचाबो घर बानी माता भागो जी घर बानी माता भागो जी पागे चाली सिंह शहीदी पागे जी माझे दी शान बढ़ागे जी हरदयाल सिंह बाठ जी गागे जी मुक्तसर दा मेला लागो घर बानी माता भागो दी माझे दी रखत खाती घर बानी माता भागो दी कुर्बानी माता भागो दी कुर्बानी माता भागो दी। सत संगत जी इत्थे ही समाप्ति है। आओ बड़े प्यार दे नाल अगला प्रोग्राम सैकटरी साहब दे सुनने की वार्ता करी। सारी संगत आखो दी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे विच ह्यूमन वैलफेयर एसोसीएशन साहिबजादा अजीत सिंह नगर पंजाब तो सरदार सविंदर सिंह जी लखोवाल वो मौजूद ने। भाई सुखविंदर सिंह जी सत्कार सभा हरियाणा वो भी इस मोर्चे का हिस्सा बनन आए ने। कश्मीर सिंह नछत्तर सिंह रंजीत सिंह हर्षदीप सिंह मनजीत सिंह ये सारे सिंह माछीवाड़ा साहब तो मोर्चे का हिस्सा बनन आए ने। हरमनप्रीत सिंह चावला फतेहगढ़ साहब तो श्रोमणी अकाली दल मान वालों अते संदीप सिंह श्रोमणी अकाली दल मान वालों फतेहगढ़ साहब तो मोर्चे हाज़री लवान आए ने। मैं बेनती करांगा साडे विच एक ढाडी जथे होर बैठे ने भाई अवतार सिंह जी अनखी उन्होंने भी संगतां दे दर्शन करने ने। उस तो पहले मैं भाई सुखविंदर सिंह जी नूं बेनती करांगा कि वो स्टेज ते आउण ते संगतां दे दर्शन करन जो कि हरियाणा तो आए ने। उस तो बाद भाई अवतार सिंह जी अनखी मेरी बेनती है जिहड़ी संगत बाहर खड़ी है वो पंडाल च आके सज जाण। पंडाल हाली भी चल रहा है हाली काफ़ी टाइम पे है। आपां इधर उधर की गल्लां ना करिए। जिस परपज वास्ते जिस कौमी कारज वास्ते असी इत्थे आए हाँ वो पंडाल दे अंदर बैठ के हल होने हैं ना कि बाहर बैठ के। सो आपां बाहर ना इदां विचरीए आपां अंदर पंडाल जाके बैठिए। बेनती है भाई सुखविंदर सिंह जी हरियाणा सत्कार सभा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग अटल जागत जोत
ਚੌਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ 30 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਲੰਘਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਹੋਰ ਜਕੜੇ ਗਏ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮਰਜੀਵੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾਇਆ, ਬੇਅੰਤੂ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਬੇਅੰਤੂ ਬੁੱਚੜੇ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਪਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਜਿੰਦ ਪੱਖੋਂ, ਸਿਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤ ਸਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖੜਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ
इस मोर्चे ने सफलता हासिल करनी है। जिस तरह पिछले साल किसानी मोर्चे दे विच तुसीं सेंटर सरकार नूं हराया, पर मैं एक गल दुख दे नाल कहंदा, उदों असीं ट्रालियां भर भर के आपो अपने साधन लेके दिल्ली दे बार्डर ते पहुंच गए। क्यों पहुंचे? वो साडा निजी मामला सी, वो साडी जमीन दी गल सी। ते आज इस तरह धर्म की गल है। गुरु ग्रंथ साहब दी बेदबियां होंदियां नूं अज 8 साल हो गए, 2015 तो लेके ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बैठिया जेल दे विच अनेकां साल हो गए हैं भाई साहब होना नूं, पर साडे कन्नां तो जू नहीं सरकी। असीं बैठे हाँ। मेरी हाथ जोड़ के अपील है सारे ही सिखां नूं, जो भी भावें वो खेतीबाड़ी करते हैं, नौकरी पेशा हैं जां कोई होर कारोबार है, व्यापारी हैं, ਜਿਹੜੇ मेरे हिंदू वीर सुहिरद हैं जिन्हां दे अंदर दर्द आ, वो भी इस मोर्चे का हिस्सा बनन ते आपां इस मोर्चे नूं सफलता वाल खड़ीए। जिस तरह मोदी उदों झुकिया दिल्ली के बार्डर ते, उन्होंने झुका के ते अपने बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहाई कराइए। इन्ना कुछ कहता होया दास भाई सुखविंदर सिंह खालसा मुख सेवादार श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सत्कार सभा हरियाणा विश्वास दिवाउंदी है कि असीं हर समय इस मोर्चे के नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ांगे। जदों ये मोर्चा 7 तरीक नूं लगा, साडी करनाल की इकाई भाई कुलदीप सिंह रखसाना की अगवाई विच श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सत्कार सभा इत्थे पहुंची। पहलों असीं हरियाणे दे विच ये प्रोग्राम अलीके सन, बापू जी उत्थे जांदे रहे हैं। सो मैं फिर एक बार बेनती करदा कि आओ इस मोर्चे नूं सफलता करिए। सफलता ही होना है जे तुसीं सहयोग देवोगे। आओ रल मिल के सारे सहयोग करिए तो इस मोर्चे नूं सफलता वाल खड़ीए। इन्ना कुछ कहंदा दास खिमा दा दर्ज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी का। साडे इस कौमी इंसाफ मोर्चे विच टीम दीप सिद्धू वालों रसद की सेवा की गई है। काफ़ी रसद दे के गए हैं, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। साडे विच लखवीर सिंह पिंड सराना फतेहगढ़ साहब तो वो भी हाजिर ने। नरेंद्र कौर सैक्टर 66 मोहाली तो वो भी संगतां दे दर्शन कर रहे हैं। बेनती करांगा ढाडी जत्था स्टेज से सज चुक्या है, किते मास्टर बनवारी लाल जी मेरी गल सुनते हो तो वो स्टेज के कोल आ जान। मास्टर बनवारी लाल जी शायद चले गए ने। सो इस स्टेज के अज दे जिहड़ा प्रोग्राम है वो आखिरी पेशकश हैगी है। ढाडी जत्था जो तुहाडे सामने अद्धे घंटे वास्ते ढाडी वारां नाल निहाल करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
आसरियों के आसरा सारी संगत गज के बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी।
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਭ ਕੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਭ ਕੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਪੜਾਇਆ ਸੀ तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्ण ना साकू तू ठाकर ऊंच भगवाना परम पूजे पाद बालिए कुल आलम गुर गद्दी ते विराजमान चवर छतर तखत दे मालक जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी निੱਘੀ गोद दे विच अज बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हो रही बेअदबियां दे इंसाफ वास्ते पक्का मोर्चा मोर्चे दे विच हाज़रियां भर रहे हो ते अज इतिहासक दिहाड़ा भी है माघी का इतिहास मुक्तसर की पावन पवित्र धरती के उत्ते मेरे तो पहला भाई साहब जसमेर सिंह जी बाट आप जी दे नाल इतिहास साझा कर रहे सी। सो आओ अद्धे घंटे का समा मैं दो कवितावां कहनियां ने, दो कवितावां कह के आप जी तो खिमा ले लेनी है। मैनू संगत दे विचों सिफारिश आई है कि जी 10वें पातशाह की जंग दे विचों कोई नक्शा सुनाओ। 10वें पातशाह की जंग सुनियो। गुरु प्यारे खालसा जीओ, एक दूसरे धर्म का बंदा है जिहड़ा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की सिफत करता है, ਉਹਦਾ सिक्खी दे नाल कोई संबंध नहीं, जिहदा नाम है शेख हसबनी। वो कहंदा सकल सूरत होर ही होनी सी अज हिंद दी, बई गरजदी ना जे किते तलवार गुरु गोबिंद दी। इत्थे बस नहीं, दूसरे धर्मां दे लोकां ने गुरु साहिब दी बड़ी उस्तति कीती है। आशा ना आए हुंदे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं अपना सुत तोहे नवाजा, परमात्मा नाल मेरियां गल्लां होईयां, मैं अपना सुत गोद दे विच लैके अपना पुत्र बना के सारियां गल्लां समझा के भेजिया। सन 1699 की विसाखी तो बाद ना मई का महीना आया, कार्रवाई शुरू हो गई। चिट्ठी लिखी हिंदुस्तान के बादशाह नूं, हिंदुस्तान के बादशाह ने चिट्ठी पढ़ी,
ਮਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, चिट्ठी पहुंच गई, दिल्ली पहुंची चिट्ठी। ये दिल्ली नहीं सी, नंदेड़ सी। दिल्ली तो नंदेड़ नूं तोड़ दी गई चिट्ठी। और औरंगजेब ने पढ़ी चिट्ठी, पढ़ के लोहा लाखा होया, क्रोधवान होया। एक फकीर एक साधु फौजां तैयार कर रहे, उन्हें ताड़ना भरी चिट्ठी एक वजीद खान नूं लिखी, सूबा सरहंद वजीद खान नूं। वो चिट्ठी पढ़ी वजीद खान ने। चिट्ठी नूं पढ़ के वजीद खान ने एक अपना दरबार लगाया, कचहरी लगाई। कचहरी दे विच बड़े बड़े जरनैलों नूं, जिहड़े नामवर जरनैल शेर मुहम्मद वर्गे, चढ़दी जवानी दे नौजवान पठान मुंडे, जिन्हां कोल 10-10 हज़ार घोड़ सवार सिपाही हर समय रहिंदा, सद के जरनैलों नूं आख्या कि उठो कोई सूरमा जिहड़ा आनंदपुर साहब तो फकीर नूं खदेड़ दवे। कहंदे एक बारी कहा, कोई ना उठिया। गुरु का नाम सुन के किहड़ा उठदा सी। 2 बार कहा, फिर भी कोई ना उठिया। तीजी बार क्रोध दे विच आ के कहण लगा, तुहानूं तनखाहां ऐसे वास्ते दित्तियां जांदियां ने, मैनूं लोड़ पवे नमोसी झेलणी पवे। मेरी फौज दे विच कोई जरनैल नहीं, बहादुर नहीं, सारे हीजड़े भर्ती होए ने। फिर की सी, लक्कड़ नूं फाना ते मर्द नूं ताना। एक नहीं 2 जरनैल पठान उठे चढ़दी जवानी दे। एक दा नाम है पेंडे खां। 10वें पातशाह का इतिहास चलता होवे ना, जो पेंडे खां का नाम आ जाए, विद्वान सज्जन बैठे ने, मन दे विच शंका पैदा हो जाता भी पेंदे खां तो होया सी हरगोबिंद पातशाह के समय। ये ओ पेंदे खां नहीं, वो तो सतगुरां दे हथों मर गया सी करतारपुर की जंग के अंदर। ये है दूसरा 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के समय का एक फौजां का जरनैल पेंडे खां। एक का नाम अदीना बेग। इन्हां ने तेग चुकी, पाना का बीड़ा चुकया, चुम्मी तेग मार के नगारियां दे उत्ते चोटां, अल्लाहू अकबर आली दे मारदे हुए नारे लैके वजीद खां तो आ गया आनंदपुर साहब का आनंद बगाड़न वास्ते चढ़ के।
ਹੈ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਨੂਰਾਨੀ ਦੀ ਦਮਕ ਐਸੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਦੀ ਤੱਕ ਰਫਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਆ ਬਹਿਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੇੜ 84 ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਆਇਆ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਰੁਤਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਚਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਸਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇੜੇ ਤਰ ਗਏ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਚਰਨ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਜੀਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ 2 ਜਰਨੈਲ 20,000 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਬ ਜੋਤ ਤੇ ਜਸਵੀ ਤਪੀ ਜੋਦਾ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁੰਜੇ। 5 ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਗਹਿ ਗੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋਈ ਦੇਤ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਭੈ ਮਾਨਤ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਇਨਾਮ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰ 3 ਵਾਰ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 3 ਵਾਰ ਕਰ। ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 3 ਵਾਰ ਬਚਾ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 1 ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 1 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕੰਨ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ 3 ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ 3 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਓਏ ਪਠਾਣਾ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਏ। ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘੜ ਘੜ ਕੇ
ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਗੰਜਾਏ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁੱਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ MA ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਵੀ MA ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜ। ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਗਰੀਬਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਰ ਗਏ MA। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਗੁਡਾਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ, ਕੌਮ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣ, ਸੰਗਤ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਟੈਂਟ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਵਾਰਾਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਜੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਚਲੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੁਸਕਾਨ ਕੌਰ, ਰਾਮੂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਟ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਿੱਘ ਵੀ ਆਇਆ, ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੱਘ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਮੁਸਕਾਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੁਭਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਸੀਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਨੇ।
ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ 13 ਪਾਉਂਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 13 ਪਾਉਂਡਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ T.S. ਟਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਲਕ ਵੇਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਯੂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੜੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੜੇੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੜੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਕਾਣਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਏ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਾਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਛੀਤ ਮਕਦਮ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ? ਮੈਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ BSP ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ BSP ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਆਇਆ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਟੈਂਪਲ ਮਾਨੇ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਜਾਣਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਲਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
मैं सामने करांगा, प्रूफ दसांगा। पर ऐदां तुहाडे इतिहास नूं विगाड़िया गया, पर असी ख्याल नहीं करते। सानू ख्याल करना चाहिए अपने बंदियां दा भी। पिछले साल श्रोमणी हरियाणा कमेटी होंद च आई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਰੱਖਣੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਥ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਉਹ 3.5% ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3.5% ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੁਭਦੀ ਹੋਵੇ तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगता। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर बनवारी लाल जी का। मैं बेनती कराँगा उन्होंने भी वो कल 12 साढ़े 12 बजे पंडाल च मौजूद रहन ताकि आप उन्होंने जी अगली गल है वो सुन सकीए। भी बेनती है बीबी मुस्कान कौर जी नूं। उस तो बाद बापू गुरचरण सिंह जी अज दे दीवान की समाप्ति ते आईयां संगतां दा धन्नवाद करनगे। बीबी मुस्कान कौर जी। गुरु दी हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, बुलाओ गज वज के फतेह आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो साडी नजर च योदे ने तैनू कातल लगन हवारे नी, बस ऐसे करके तेरे नाल साडी बनदी नहीं सरकारे नी। जो साडी नजर च योदे ने तैनू कातल लगन हवारे नी, बस ऐसे करके तेरे नाल साडी बनदी नहीं सरकारे नी। तैनू माण हमेशा रहिंदा ए, कदे चंदू ते कदे खंगू ते, पर उस वेले कोई बौड़िया ना जद खतरा बनिया जंजू ते। तैनू माण हमेशा रहिंदा ए, कदे चंदू ते कदे गंगू ते, पर उस वेले कोई बौड़िया ना जद खतरा बनिया जंजू ते। तू चौक चांदनी भुल गई है, तू चौक चांदनी भुल गई है, भुल बैठी दे गाया
ਸਕਾਰੇ ਨੀ ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਅੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਏ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਊ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਏ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਊ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਟੁੰਬਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਟੁੰਬਦੇ ਨੇ ਕਈ ਆਸ਼ੂ ਤੋਸ਼ ਪਨਿਆਰੇ ਨੀ ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਏ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਵੀ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਏ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਵੀ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਖਮਲ ਸੇ ਜਾਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਖਮਲ ਸੇ ਜਾਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਨੀ ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਤਾਲੇ ਨੀ ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੀ ਮੁਸਕਾਨ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ HSOD ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਸਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਥਾਰੇ ਵਾਲੇ 1100 ਰੁਪਇਆ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਣਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੱਲ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਬੜਾ ਪੁਆਧੀ ਜਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਬੜਾ ਕੱਲ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਬੜਾ ਦਾ ਪੁਆਧੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਏਗਾ
ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਰ ਲਾਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਵੇਕਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ 80% ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਫੇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਕੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸੱਦਦ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2015 ਜਦੋਂ ਚੱਬੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਏਕਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਦਾਂ ਬਸਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਵੇ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਇਸ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।